शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीशाज्याः सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याशुस्तन्नमामि गजाननम् शारदा शारदां भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेषां स्वागतम्। इतः पूर्वं साधारणशब्दानां प्रथमा विभक्तिः वचनत्रये उक्तम्। एवं वर्तमानकाले धातूनां प्रथमपुरुषः एवं मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषश्च। अद्य कांश्चन नूतनविषयान् परिचयं करोमि। आदौ इतः पूर्वं ये शब्दाः परिचिताः तेषां विभक्तिविपरिणामः अत्र प्रदर्श्यते। तदनुरोधेन इतरेषां शब्दानामपि तथा परिवर्तन अभ्यासः कर्तव्यः। पत्रं दर्शयामि। तत्र सौकर्यार्थम् आन्ध्रभाषायामपि लिखितं वर्तते। सुलभतया एव संस्कृतलिपिमपि पठितुं शक्नुवन्ति। प्रयत्नं कुर्वन्तु। इतः पूर्वं रामः इत्युक्तं। रामाः, बालः, बालाः, वृक्षः, वृक्षाः एवम् उक्तं। स प्रथमा विभक्तिः। इदानीं षष्ठी विभक्तिः उच्यते। रामस्य, रामाणाम्। अर्थात् तत्र पुरतः दृश्यते एव रामस्य रामुनि योक्क, रामाणां रामुल योक्क। एवं बालस्य बालुनि योक्क, बालानां बालुर योक्क। कवेः कवीनां, गुरोः गुरूणां। पुंलिङ्गे रामस्य, रामशब्दः अकारान्तः, तस्य षष्ठी एकवचनं रामस्य, बहुवचनं रामाणाम्। कविः इकारान्तशब्दः कवि, तस्य षष्ठी एकवचनं कवेः, बहुवचनं कवीनाम्। అలాగే గురు ఉకారాంత శబ్దः, షష్ఠీ గురోः, बहुवचनं गुरूणाम्। तत्र भेदः अवगन्तव्यः। राम इति अकारान्तः, तस्य रामस्य रामाणाम्। कवि इति इकारान्तः, कवेः कवीनाम्। गुरु इति उकारान्तः, गुरोः गुरूणाम्। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपं। सीता इति आकारान्तशब्दः। प्रथमा विभक्तौ सीता, बहुवचने सीताः। सीता इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ सीतायाः, बहुवचने सीतानां। सीतायाः, सीतानां। बालिका
बालिकायाः बालिकानां, वीणा वीणायाः वीणानां, पत्रिका पत्रिकायाः पत्रिकानां, भूमिका भूमिकायाः भूमिकानां, लता लतायाः लतानाम्। एवं रीत्या स्त्रीलिंगे ईकारान्ते गौरी शब्दः। गौरी गौर्यः इति प्रथमाविभक्तौ, तस्य षष्ठी गौर्याः, बहुवचने गौरीणां, गौर्याः गौरीणां, लेखिनी लेखिन्याः लेखिनीनां, पार्वती पार्वत्याः पार्वतीनां, भगिनी भगिन्याः भगिनीनां, अंकनी अंकन्याः अंकनीनाम्। एवं रीत्या तत्र आकारान्त शब्दस्य तत्र परिणामं पश्यन्तु एकवारं। सीता आकारान्त शब्दः, षष्ठी एकवचने याः, बहुवचने नाम, नाम इति उपरि पुंलिङ्गशब्दानामपि तथैव भवति। नाम అనేది పుంలింగ శబ్దాలకు కూడా బహువచనంలో అలాగే ఉంది. పైనుంచి ఒకసారి చూడండి. రామాణం, బాలానాం, కవీనాం, గురువునాం, అన్ని చోట్ల కూడా నామ్ 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 అనే ఉంటుంది. వీటిలో వెనకాల రేఫ ఉన్న చోట నకారం నకారంగా ఉంటుంది. రామాణం అన్నప్పుడు రామాలో రేఫ ఉంది కాబట్టి నాములో నకారం అణ అణ అంటూ ఉంటాం. అణ మూర్ధన్యం, రామాణం. కవిలో రేఫ లేదు కాబట్టి సాధారణ నకారం కవీనాం. గురు రేఫ ఉంది కాబట్టి నాం, గురువునాం. సీత రేఫ లేదు కాబట్టి సీతానాం. అలాగే బాలిక చెప్పామనుకోండి, బాలిక రేఫ లేదు కాబట్టి బాలికానాం. గౌరీ రేఫ ఉంది కాబట్టి గౌరీణాం. అంటే ఇక్కడ బహువచనంలో పుంలింగమైన స్త్రీలింగమైన తర్వాత నపూంసలింగం వస్తుంది. నపూంసలింగమైన అలాగే అకారాంతమైన ఇకారాంతమైన ఉకారాంతమైన నామ్ అనే బహువచనం, షష్ఠీ బహువచనం, అది మనం గమనించుకోవాలన్నమాట. ఏకవచనంలో మార్పులు ఉన్నాయి. రామ అకారాంతానికి రామస్య, ఇకారాంతానికి కవి కవే, ఉకారాంతానికి గురు గురోహ్. అలాగే స్త్రీలింగంలో ఆకారాంతానికి సీతాయాహ, ఆకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దాలు సీతా సీతాయాహ, లతా లతాయాహ, బాలా బాలాయాహ, పత్రికా పత్రికాయాహ, అలా చెప్పాలి. అలాగే ఈకారాంత స్త్రీలింగాలు గౌరీ శబ్దము షష్ఠీ గౌర్యాహ, గౌర్యాహ. చూసారా పైన సీతా యాహ, ఈ యాహ అనేది అక్కడ ఇక్కడ కూడా కామనే, కానీ అక్కడైతే సీతాయాహ, సీతా దాంట్లో ఏం మార్పు రాలేదు, పక్కన యాహ వచ్చింది. గౌరీ దగ్గర మాత్రము ఆ ఈకారము పోయింది, గౌర్యాహ అయిపోయింది. గౌరీ యాహ కలిస్తే ఏమైపోయింది, గౌర్యాహ అయిపోయింది. గౌర్యాహ. అలాగే పార్వత్యాహ, లేఖిన్యాహ, అంకిన్యాహ ఇట్లాగా అవుతాయి అన్నమాట. భగిన్యాహ. గౌర్యాహ బహువచనే గౌరీణాం, లేఖిన్యాహ బహువచనే లేఖినీనాం. తర్వాత నపుంసలింగ శబ్దాల్లో నపుంసలింగ శబ్దాలు అకారాంతము, అకారాంతము పైన పుంలింగ శబ్దం ఎలాగో నపుంసలింగ శబ్దం కూడా అలాగే. పుష్ప ప్రథమా విభక్తిలో మాత్రము తేడా, మామూలు పుంలింగానికి నపుంసలింగానికి తేడా. పుష్పం పుష్పే పుష్పాణి, అలాగే జలం జలే జలాని, ఏదో తోయం తోయే తే తోయాని, పత్రం పత్రే పత్రాణి అట్లా అవుతాయి ప్రథమ.
షష్ఠీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి రెండు ఒకలాగే ఉంటాయి, పుంలింగము నపుంసలింగము కూడా. పైన రామస్య రామాణ, అదేవిధంగా ఇక్కడ పుష్పస్య పుష్పాణం, జలస్య జలానాం, లేక పత్రస్య పత్రాణం, ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు అకారాంత ఇకారాంత ఉకారాంత పుంలింగాలు అక్కడ చూపించాం. అలాగే ఆకారాంత ఈకారాంత స్త్రీలింగాలు చూపించాం. నపుంసలింగాల్లో అకారాంత నపుంసలింగాలు మాత్రమే చూపించాము. వాటికి ఇకారాంతాల దగ్గర నుంచి తేడా ఉంటుంది, అందువల్ల అవి ప్రస్తుతం చెప్పటం లేదు, తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఈసారి కింద కొన్ని పదాలు ఇచ్చాను, అవి గమనించండి. ఈ పదాలు ఇంతకు ముందు మీకు ప్రథమా విభక్తి చెప్పినప్పుడు ఇచ్చిన పదాలే. వీటన్నిటికీ మనం ఇప్పుడు షష్ఠీ ఏకవచన బహువచన రూపాలని తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు పరిచయం అయింది కాబట్టి పైన బాలహ అనే దానికి బాలస్య బాలాన అకారాంత శబ్దాల్లో అది తెలిసింది కాబట్టి ఎవరైనా దీనికి షష్ఠీ ఏకవచన బహువచనాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నేను చెప్పేదండి. చెప్పండి. నమస్కారం. మేఘకి మేఘస్య మేఘానాం, బుధస్య బుధానాం, జనస్య జనానాం, భారస్య భారానాం, రథస్య రథానాం, వేదస్య వేదానాం, యోధస్య యోధానాం, పాకస్య పాకానాం, లోభస్య లోభానాం, దేవస్య దేవానాం, ఇంకొకటి చెప్తారు. చెప్పండి. మయూరః మయూరస్య మయూరాణాం, పావకః పావకస్య పావకానాం, విలయః విలయస్య విలయానాం, వినయః వినయస్య వినయానాం, లగుడః లగుడస్య లగుడానాం, యాచకః యాచకస్య యాచకానాం, సముద్రః సముద్రస్య సముద్రానాం, తృషితః తృషితస్య తృషితానాం, విహగః విహగస్య విహగానాం, ఆకాశః ఆకాశస్య ఆకాశానాం. తృషితః అంటే ఏంటి? చాలు. తృషితః అంటే దాహం ఉన్నవాడు, దప్పిక కలవాడు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. తర్వాత శ్రీనివతి గురువు గారు. ఓకే, చదువుతానండి. ఫస్ట్ నుంచి చదవనా? మేధా దగ్గర నుంచి. మేఘ తర్వాత లేని ఉద్యోగ దగ్గర ఏంటండి? ఎక్కడి నుంచి అండి? ఉద్యోగానాం, పండితః పండితానాం. షష్ఠీ ఆగండి. ఉద్యోగస్య. ఓకే గురువు. షష్ఠీ చెప్పండి. ఉద్యోగస్య ఉద్యోగానాం, పండితస్య పండితానాం, శిష్యస్య శిష్యానాం, ప్రసిద్ధస్య ప్రసిద్ధానాం. అక్కడ ప్రసాద ఉంది, మీరు ప్రసిద్ధ అన్నారు. ప్రసాదస్య ప్రసాదానాం, స్వసురస్య స్వసురానాం, వశిష్ఠస్య వశిష్టానాం, బ్రాహ్మణస్య బ్రాహ్మణానాం, క్షత్రియస్య
క్షత్రియాణం, వైశ్యస్య వైశ్యానాం, శూద్రస్య శూద్రాణం, ఈశ్వరస్య ఈశ్వరాణం, నిర్జరః నిర్జరస్య నిర్జరాణం, ప్రకాశస్య ప్రకాశానాం, మార్జరస్య మార్జరాణం, మార్జారస్య మార్జారాణం, మనుష్యస్య మనుష్యాణం. చాలు. తర్వాత ఎస్విఎస్ లక్ష్మి గారు. మహోదయ, సర్వే భ్వాదిగణాః ఈశ్వరః. అదేంటి భ్వాదిగణ ఏముంది ఇక్కడ? అవును సార్, ధాతువులు కాదు కదా, శబ్దములు ఇవి. కనపడుతోందా ఇది? చూపి. కనపడుతోంది కదా, చూడండి. వశిష్ఠః వశిష్ఠస్య వశిష్ఠానాం, బ్రాహ్మణః బ్రాహ్మణస్య బ్రాహ్మణానాం, క్షత్రియస్య క్షత్రియాణాం, వైశ్యస్య వైశ్యానాం, శూద్రస్య శూద్రాణాం, ఈశ్వరస్య ఈశ్వరాణాం, ఈశ్వరాణాం, నిర్జరస్య నిర్జరాణాం, ప్రకాశస్య ప్రకాశానాం, మార్జారస్య మార్జారాణాం, మనుష్యస్య మనుష్యానాం, సజ్జనస్య సజ్జనానాం, భ్రమరస్య భ్రమరాణాం, మృగస్య మృగాణాం, వృశ్చికస్య వృశ్చికానాం, స్థేనస్య స్థేనానాం, స్థేనానాం, గ్రామస్య చాలు. లక్ష్మీనారాయణ. లక్ష్మీనారాయణ నరసమ్మ. మహోదయ నమస్కారం. మహోదయ లక్ష్మీనారాయణ ఉంది. లక్ష్మీనారాయణ. చెప్పండి. గ్రామస్య గ్రామాణాం, పురుషస్య పురుషాణాం, నృపస్య నృపాణాం, నరస్య నరాణాం, హరస్య హరాణాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అకారాంత శబ్దాలు అయిపోయి తర్వాత ఇకారాంతము అద్రి అని ఉంది. దాన్ని గమనించండి. ఇకారాంతానికి గట్టిగా పైన అద్రేహే వస్తుంది మహోదయ. అద్రేహే అద్రీణాం, హరేహే హరీణాం, మునేహే మునీనాం, ఋష్యేహే ఋషీణాం, ఋషేహే ఋషీణాం. తర్వాత ఉకారసంధు. బహోః బహూనాం, బాహుః బాహూనాం, తరోః తరూణాం, ఇందోః ఇందూనాం, కృమోః కృమోణాం. ఇక్కడ ఆ కృమి ఇకారాంతం పడింది. ఓన్లీ ఇకారాంత శబ్దానికి చెప్పండి. అక్కడ కృమి ఉకారం కాదు. కృమేః కృమీణాం, ప్రభుః ప్రభోః ప్రభూనాం, వాయుః వాయోనాం, వాయోః వాయూనాం, గురోః గురూణాం, శిశోః శిశూనాం, పశోః పశూనాం, వటోః వటూనాం. ఈ విధంగా మీరు ఈ శబ్దాలు అకారాంతము, ఇకారాంతం, ఉకారాంతం వాటిని గమనించి మనం చెప్పాలన్నమాట. తర్వాత చంద్రశేఖర్ గారు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి. చంద్రశేఖర్ గారు. హలో చంద్రశేఖర్ గారు, మీ మాట మాకు వినపట్లేదు. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. మాట చాలా స్లోగా ఉంది.
అలాగే మాట వినపట్లేదు. ఏమండి చంద్రశేఖర్ గారు? వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినపడుతుంది, చెప్పండి. రేఫం వచ్చిన తర్వాత నా వస్తుంది అన్నారు. శిష్య అన్నట్టు శిష్య నామ్ వస్తుంది. అక్కడ ఏమైనా వేరే సూత్రం ఏమైనా ఉందండి? రూల్ ఏమైనా ఉందా? అలా అక్కడ రూల్ కు అంటే నకారం సాధారణంగా రేఫ షకారాల తర్వాత నకారం ఉంటే నకారం వస్తుంది. అయితే ఈ మధ్యలో అంటే రేఫకి అవతల నకారానికి మధ్యలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ కొన్ని వర్ణాలు ఉన్నాయి. అవి ఉంటే వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంకా ఇతరమైనవి ఏమైనా ఉంటే రాదు. ఇప్పుడు శిష్య అన్న చోట శిష్య నామ్ అని వస్తుంది అంటే షా ఉండటం వలన అప్పుడు అలా అదే అందుకే ఇప్పుడు శిష్యాణంలో శిష్యాలో షా ఉంది, నకారం శిష్యాణం ఉంటుంది. అదే పుష్ప ఉందనుకోండి, పుష్పాణం. కృష్ణ దగ్గర ఏమైపోయిందంటే ఆ షకారం పక్కన నకారం వచ్చేసింది. అందువల్ల ఇంకా ఆ నకారం ఉన్న అవతల నకారానికి నత్వం రాదు. అది అందువల్ల కృష్ణానాం అనే కానీ కృష్ణానాం అవదు. అది షకారానికి వెంటనే నకారం ఉంది, ఆ నకారం అయిపోయింది కృష్ణలో. అందువల్ల అవతల తర్వాత నకారానికి ఇంకా నకారం రాదు. అది ఒక అంటే వ్యాకరణలు నియమాలు ఉన్నాయి, దాని ప్రకారం అవుతుంది. అవి కొంచెం తర్వాత తెలుస్తుందండి. ప్రస్తుతం గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. సరే, అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ అకార ఇకార ఉకారాంత పుంలింగ శబ్దాలకి, అలాగే ఆకార ఈకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దాలు, అకారాంత నపుంసలింగ శబ్దాలు, వీటికి షష్ఠీ విభక్తి తెలిసింది. షష్ఠీ విభక్తికి అర్థం మీకు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. నేను తెలుగులో షష్ఠీ విభక్తికి కు యొక్కలు లోపల అని షష్ఠీ విభక్తి చెబుతుంటాం కదా, అదే అర్థం అన్నమాట. అలాగే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సర్వనామ శబ్దములు, వాటి యొక్క షష్ఠీ విభక్తి కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము. అంటే ఇంతకుముందు ప్రథమా విభక్తి మనం వేటికైతే నేర్చుకున్నామో వాటి షష్ఠీ విభక్తి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. తస్య, ఇప్పుడు సహ అంటే వాడు అది అన్నట్టు, తే అంటే వారు అవి అన్నట్టు. పుంలింగంలో సహా, బహువచనం తే. స్త్రీలింగంలో సా, బహువచనం తాహ. నపుంసలింగంలో తత్, బహువచనం తాని. ఇవి మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నటువంటివి. మనం సహా, తే, సా, తాహ, తత్, తాని. అలాగే ఏషః, ఏతే, ఏషా, ఏతాః, ఏతత్, ఏతాని. అహం, వయం, త్వం, యూయం. అవి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ప్రథమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ఉత్తమ పురుష చెప్పడం కోసమని అహం, ఆవాం, వయం అని ప్రథమ విభక్తిలోను, త్వం, యువాం, యూయం అని యుష్మత్ శబ్దానికి చెప్పాం. ఇప్పుడు షష్ఠీ విభక్తి చెప్తున్నాం వాటికి. ఇప్పుడు సహా, తే. సహా అంటే అతడు, వాడు, అది అన్నట్టు. తే అంటే వారు, అవి అన్నట్టు. వారి యొక్క షష్ఠీ విభక్తి చెప్పాలంటే తస్యా, తేషాం.
ఈ సాధారణమైన శబ్దాలకి సర్వనామ శబ్దాలకి కొంచెం తేడా ఉంటుంది. అందువల్ల వీటిని ప్రత్యేకంగా తెలుసుకోవాలి మనం. తచ్చబ్దము పుంలింగంలో తస్య తేషాం. తస్య అంటే అతని యొక్క, తేషాం అంటే వారి యొక్క. అలాగే తస్యాహ తాసాం. తస్య అంటే ఆమె యొక్క, తాసాం వారి యొక్క. అలాగే ఏ తస్య ఇతని యొక్క, వీని యొక్క, దీని యొక్క. ఏతేషాం వీరి యొక్క. స్త్రీలింగంలో ఏతస్యాహ ఈమె యొక్క లేదా దీని యొక్క. ఏతాసాం వీరి యొక్క, వీటి యొక్క. ఇక్కడ ఈమె యొక్క, దీని యొక్క అని ఎందుకు చెబుతున్నాము అనేది కొంచెం మీకు సందేహం రావచ్చు. మనం ప్రథమా విభక్తిలో అర్థం చెప్పుకున్నప్పుడు అతడు, అది, ఈమె, ఇది అని చెప్పుకున్నాం. ఎందువలన అంటే సంస్కృతంలో అర్థాన్ని బట్టి లింగం ఉండదు. అందుచేత ఆ శబ్దమునకే ఆ లింగము, శబ్దాన్ని బట్టే లింగము. సీత అన్నాం అనుకోండి, తెలుగులో సీత అంటే ఆమె సీత అని అంటాం. లత అని తీగని చెప్పాం అనుకోండి, అది తీగ అంటాం. అందుకోసమని ఈ సీత అనేది ఒక స్త్రీ వ్యక్తి, లత అనేది ఒక అచేతనమైన పదార్థం. ఈ రెండింటికి వ్యవహారంలో మనకి తేడా ఉన్నది. అలాగే బాలహ అంటే అతడు బాలుడు అని చెబుతాం. అదే వృక్ష అన్నప్పుడు అది చెట్టు అని చెబుతాం. శబ్దము రెండు పుంలింగాలే సంస్కృతంలో. బాలహ పుంలింగమే, వృక్ష పుంలింగమే. కానీ అతడు బాలుడు అని చెప్పినప్పుడు సహా బాలహ, అతడు బాలుడు. తెలుగులో చెప్పినప్పుడు అతడు అని అంటాం. సహా వృక్ష అది చెట్టు అంటాం. అందువల్ల ఆ అర్థం తెలుగులో తేడాగా మనం వ్యవహరిస్తాం కాబట్టి, పదం తేడాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు తస్య అంటే వాని యొక్క అని, దాని యొక్క అని. అంటే తస్య బాలస్య ఆ బాలుని యొక్క అని అర్థం చెబుతాం. తస్య వృక్షస్య ఆ వృక్షము యొక్క. ఇక్కడ వృక్షం అచేతన పదార్థంగాను, బాలుడు చేతన పదార్థంగాను మనకి తెలుసు. ఆ తేడా తెలియడం కోసమని తెలుగులో రెండు అర్థాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏతస్యాహ, ఏతాసాం, ఏతస్యాహ బాలికాయాహ అంటాం. అప్పుడు బాలిక గురించి చెప్తూ ఏతస్యాహ అన్నాం అనుకో, అప్పుడు ఈమె యొక్క అని అర్థం. అదే వీణ గురించి చెప్తూ ఇయం వీణ, ఇది వీణ అని చెప్పి ఏతస్యాహ అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇది వీణ, ఈ వీణ యొక్క, దీని యొక్క అని అర్థం. అంచేత ఈమె యొక్కకి దీని యొక్కకి తేడా ఆ పదార్థాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. అయితే సంస్కృతంలో రెండింటిని ఏతస్యాహ అనే అంటారు. ఏతాసాం. అలాగే కిం శబ్దానికి కస్య కేశాం. కస్య ఎవరి యొక్క, కేశాం ఎవరి యొక్క. కస్యాహ కాసాం. కస్యాహ ఇది కూడా ఎవని యొక్క అనే స్త్రీలింగం కాబట్టి యవత యొక్క అని చెప్పారు. అయితే దేని యొక్క. కాసాం ఎవరి యొక్క, వేటి యొక్క. తవా నపూంసలింగంలో ఇవ్వలేదు, ఇంకా తపూంసలింగంలో ఒకేలా ఉంటుంది. కిం శబ్దానికి పుంలింగంలో కస్య కేశాం, అలాగే నపూంసలింగంలో కూడా కస్య కేశాం అనే ఉంటుంది. తర్వాత నీవు, మీరు యుష్మత్ శబ్దం. మనం ప్రథమా విభక్తిలో త్వం,
యువాం యూయం అని చెప్పుకున్నాం. త్వం అంటే నీవు, యువాం మీరిద్దరు, యూయం మీరు అని చెప్పాం. ఇక్కడ బహువచనం ఏకవచనం షష్ఠీ విభక్తిలో ఏకవచనం బహువచనం. తవ నీ యొక్క, యుష్మాకం మీ యొక్క. అలాగే అస్మత్ శబ్దానికి అహం అంటే నేను, వయం అంటే మేము లేదా మనము. దానికి షష్ఠి మమ, అస్మాకం. మమ అంటే నా యొక్క, అస్మాకం మా యొక్క. ఈసారి ఈ షష్ఠీ విభక్తికి ఉదాహరణ రూపంగా కొన్ని వాక్యాలు ఇక్కడ ఇచ్చాము. తెలుగు లిపిలోను కింద సంస్కృత లిపిలోను కూడా ఉంది. యథా సౌకర్యం చూడండి. మీకు అందరికీ ఇప్పుడు అర్థం తెలుస్తుంది. రామస్య మాత కా. చూడండి, రామస్య అంటే రామశబ్దానికి షష్ఠి, మాత తల్లి ఏకవచనం ప్రథమా విభక్తి, కా ఎవరు. రామస్య మాత కౌశల్య. రామస్య మాత కా అని ప్రశ్నిస్తే సమాధానం రామస్య మాత కౌశల్య. కౌశల్యాయాః పుత్రః కః. కౌశల్యా ఆకారాంత స్త్రీలింగం, దానికి షష్ఠి కౌశల్యాయాః. పైన మీకు ఉదాహరణలో సీతాయాః అని చూపించాం, లతాయాః, రమాయాః. అలాగే ఇక్కడ కౌశల్యాయాః, కౌశల్య యొక్క, పుత్రః కః. కౌశల్యాయాః పుత్రః రామః. రామాయణస్య అపరం నామ కిం. రామాయణం కావ్యము, అది నపుంసలింగ శబ్దము, దానికి షష్ఠి రామాయణస్య. దానికి వేరొక పేరు ఏమిటి అని. రామాయణస్య అపరం నామ సీతాయాః చరితం. సీతాయాశ్చరితం మహత్ అని అంటారు వాల్మీకి. రామాయణస్య అపరం నామ సీతాయాః చరితం. విడదీసి ఇచ్చారనుకోండి సీతాయాశ్చరితం అని అంటారు. మహోదయ, దశరథస్య పరం అపరంకి రెండు ఒకటే అర్థమా మహోదయ? కాదు 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 కాదు. ఆ సందర్భం ఇప్పుడు ఇక్కడ అపరం అంటే వేరొక అని అర్థం. మహోదయ, పరం అపరం అంటే అది రెండు ఒకటేనేమో అనుకున్నాను. కాదు కాదు. ఇప్పుడు పరశబ్దం పక్కన అపరశబ్దం ఇచ్చామనుకోండి, పరాపరములు పూర్వాపరములు అంటారు కదా, అలా పూర్వాపరముల దగ్గర వేరు వేరు అర్థాలు వస్తాయి. పరం అంటే పరముగా ఉన్నది అని అర్థం. మహోదయ, అంటే ఇప్పుడు దానికంటే వేరు కానిదని కదా ఇక్కడ. రామాయణానికి దానికంటే వేరు కానిది కాబట్టి అపరం. అస్తు మహోదయ. మనం తెలుగులో వ్యవహారము వేరొక అని అంటున్నాం అనుకోండి, వేరొక లేదా మరి ఒక, వేరొక అని కూడా మరి ఒక అంటే ఇంకా బాగుంటుంది. అంటే పరం అంటే మరొకటి, ఆ పరము కానిది కదా ఇది. అంటే రామాయణం కంటే వేరు కాదు ఇది. సీతాయాశ్చరితం అంటే రామాయణం అన్నా సీతాయాశ్చరితం అన్నా ఒకటే కాబట్టి పరం కాదు, కాబట్టి అపరం అని వ్యవహారం అన్నమాట. వేరొకటి కాదని అర్థం. పేరు మాత్రం వేరొక పేరు అంతే. రామాయణస్య అపరం నామ సీతాయాః చరితం. దశరథః కస్య పిత అంటే కిం శబ్దం యొక్క షష్ఠి కస్య. దశరథః కస్య పిత. దశరథః రామస్య పిత. రామః కస్య పుత్రః. రామః దశరథస్య పుత్రః. ఏతత్ కస్య పుస్తకం.
ఏతత్ మమ పుస్తకం. తస్యాహ నామ కిం. తస్యాహ ఆమె యొక్క. తస్యాహ నామ సీత. తాని కస్యాహ పత్రాణి అవి దేని యొక్క ఆకులు. తాని లతాయాహ పత్రాణి. కేవలము పైనిచ్చిన ఉదాహరణలు శబ్దాలకి ఉదాహరణ మాత్రంగా ఉంటాయని 4 వాక్యాలకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాగ మీరు పై శబ్దముల యొక్క షష్ఠీ విభక్తులు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మీ ఆలోచనతోటి రకరకాల వాక్యాలు రాయటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడు చెట్టు ఉందనుకోండి, ఏదో చ్యూత వృక్ష అని అనుకోండి. ఏషః చ్యూత వృక్ష అంటే ఇది మామిడి చెట్టు. ఏతత్ వృక్షస్య ఫలం ఇది చెట్టు యొక్క పండు. ఆ విధంగా ఏవోటి మీకు తోచినటువంటి వాక్యాలు రాయటానికి, అంటే షష్ఠీ విభక్తి ఉపయోగించి రాయటానికి ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత ఇప్పుడు ద్వితీయ విభక్తి చెప్తున్నాం. సార్ క్షమ్యతం. తాని తాని ఏ శబ్దం తాలూకు షష్ఠీ భక్తి అండి? షష్ఠి ప్రథమ విభక్తి. తత్ తే తాని. తత్తే తాని. సార్ సార్ షష్ఠీ విభక్తిలో మీకు అసలు ఎక్కడ తాని కనబడదు. సహ తౌ తే అని పుంలింగం. సా తే తాహ స్త్రీలింగం. తత్తు తే తాని అదే నపుంసలింగం. ప్రథమ విభక్తులు ఎవరిని. తాని అంటే అవి. తాని కస్యాహ పత్రాణి అవి దేని యొక్క ఆకులు. తాని లతాయాహ పత్రాణి అవి లత యొక్క తీగ యొక్క ఆకు. సరే, ఇప్పుడు ద్వితీయ విభక్తి చెబుతున్నాం. ప్రథమ విభక్తి తెలుసు. ఈ సంస్కృతం నేర్పేటప్పుడు మొదట ప్రథమ, తర్వాత షష్ఠి, ఈ రెండు నేర్పిన తర్వాత మిగతా విభక్తులు నేర్పుతూ ఉంటాం. దీనికి ఒక కారణం ఏమిటి అంటే అహమ్ము మమ ఈ రెండు మనకు ఉంటాయి. మొట్టమొదటి ఏదైనా నేను నేను నేనుతో ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత ప్రతిదాన్ని నాది 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 అనుకుంటాం కదా. అందుచేత ఈ అహంకారము మమకారము. అహంకారం అంటే గర్వం అని అనుకోకుండా, అహంకారం అంటే నేను అనే భావన. మమకారం అంటే నాది అనేది. ఈ రెండు మానవుడికి సహజం కాబట్టి ముందు ప్రథమ విభక్తి చెప్పాక షష్ఠీ విభక్తి చెప్తున్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు ద్వితీయ విభక్తి. మళ్ళీ అకారాంత ఇకారాంత వాటినే ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతోంది. రామం, రామాన్. రామ అకారాంతము. దానికి చూడండి, ప్రథమలో రామః రామాః అని చెప్పారు. షష్ఠిలో రామస్య రామాణాం. ఇప్పుడు ద్వితీయలో రామం రామాన్. మీరు క్రమంగా ఈ ఒక్కొక్క శబ్దము ఒక్కొక్క విభక్తి నేర్చుకునేటప్పుడు పూర్వ విభక్తులు కూడా ఎట్లాగా ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి పరిశీలించుకుంటే ఆ మార్పును మీరు గమనించుకోగలరు. ఇప్పుడు ద్వితీయలో రామం రామాన్. ఈ ఆన్ పుంలింగంలో సాధారణంగా ఈ ద్వితీయ ఏకవచనంలో అమ్ అంటే అకారమే అన్ని చోట్ల ఉండక్కర్లేదు. కొండ గుర్తుగా చెప్పుకోవాలంటే మకార పొల్లు 0, తెలుగులో 0,
దాన్ని మకార పుల్లుగా రాస్తాము. వివిధ సందర్భాల్లో అది మకారంగాను, కొన్ని చోట్ల సున్నగాను ఉంటుంది. విడిగా అది ఒక్కటే చెప్పినప్పుడు మకార పుల్లుతో చెబుతుంటాం. అవతల హల్లు ఏదైనా పరంగా ఉంటే ఆ మకార పుల్లు ఉండకుండా సున్న అనుస్వారంగా చెబుతుంటాం. అలాగే బహువచనంలో ఈ ఆన్ అన్నమాట. ఈ ఆన్ అనే చోట కూడా అంతే. అన్ని చోట్ల ఆయే ఉండక్కర్లేదు. వెనకాల అచ్చేది ఉంటే ఆ అచ్చు దీర్ఘం అవుతుంది అనమాట. ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చినవి చూడండి. రామం రామాన్, బాలం బాలాన్, వృక్షం వృక్షాన్. ఈ అకారాంతాలవి ఇవి. రామం రామాన్. మనకి ద్వితీయ విభక్తిలో నేనులా, కూర్చి, గురించి ద్వితీయ విభక్తి అని మీకు విభక్తులు తెలుసు. రామం అంటే రాముణ్ణి, రామాన్ రాములను, అలాగే బాలం బాలుని, బాలాన్ బాలురను, వృక్షం చెట్టును, వృక్షాన్ చెట్లను అన్నట్టు. ఇకారాంతం హరిం హరీన్, గిరిం గిరీన్, కవిం కవీన్. పైది కిందది ఒకసారి పోల్చి చూసుకోండి. అక్కడ రామం, ఇక్కడ హరిం. ఈ అమ్మని అంటారు ప్రత్యయము, వ్యాకరణ రీత్యా అమ్మ అనే ప్రత్యయము. అయితే మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నది చూడండి. రామ మూలం ప్రాతిపదిక, దాని పక్కన మకార పులు చేర్చడమే రామం. అలాగే ఆ హరి, దాని పక్కన మకార పులు చేరిస్తే హరి అనమాట. అంటే అక్కడ ఇక్కడ వ్యాకరణ రీత్యా ఒకటే ప్రత్యయం, అమ్మ అనే ప్రత్యయం. అయితే ఆ అమ్మ అనే ప్రత్యయంలో వెనకాల అకారమే ఉంటే అకారం కనపడుతోంది. అకారం లేకపోయినప్పుడు వెనకాల ఏ అచ్చు ఉంటే ఆ అచ్చు. హరి శబ్దం కాబట్టి హరిం. అదే గురు శబ్దం అయితే గురుం. రామం. అలాగే రామాన్ అన్నప్పుడు చూడండి, బహువచనంలో రామానులో ఆన్ కనపడుతుంది. అంటే నకార పొల్లు, దాని వెనకాల రామ అసలు శబ్దం కాబట్టి ఆ చివర అచ్చుకు దీర్ఘం వచ్చింది అనమాట. అక్కడ ఏ అచ్చు ఉంటే ఆ అచ్చుకు దీర్ఘం వస్తుంది. రామ శబ్దానికి రామాన్, అదే హరి శబ్దానికి హరీన్, గురు శబ్దానికి గురూన్. అట్లా అనమాట. మనం ఆ గమనించినట్టయితే, ఆ పోలిక గమనించినట్టయితే సులువుగా ఇతరమైన శబ్దాలను కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. రామం రామాన్, బాలం బాలాన్, వృక్షం వృక్షాన్, హరిం హరీన్, గిరిం గిరీన్, కవిం కవీన్, గురుం గురూన్, తరుం తరూన్, శంభుం శంభూన్. తర్వాత ఇక్కడ అరుకారాంత శబ్దం కూడా ఇచ్చాము. ధాతృ శబ్దం ధాతారం, ధాతృన్. పితృశబ్దానికి మాత్రం పితరం, పితృన్. భ్రాతరం, భ్రాతృన్. ఈ అరుకారాంత శబ్దము ప్రత్యేకంగా తెలుసుకుందాము. మిగతా శబ్దాల్లాగా ఇది సాధారణంగా ఉండదు. అందువల్ల దాన్ని ప్రత్యేకంగా తెలుసుకుందాం. ఏకవచనంలో అయితే ధాత, ప్రథమా విభక్తిలో అయితే ధాత, ధాత ధాత ధాతారౌ ధాతారః. అదే పితృశబ్దం అయితే పితా పితరౌ పితరః అవుతుంది. అందువల్ల అరికారాంత శబ్దాల్లో ఈ బంధుత్వవాచక శబ్దాలు ఉన్నాయి. అంటే తల్లి, తండ్రి, సోదరుడు, సోదరి, ఏదో వదిన గారు, ఇట్లాంటి శబ్దాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ శబ్దాలకు మాత్రము
ఈ ధాతృ శబ్దం లాగా దీర్ఘం రాదనమాట. అది మీరు ముందు ముందు వెళ్ళేసరికి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వందే మాతరం అంటాం. మాతృ శబ్దానికి ద్వితీయలో మాతరం అంటాం. అలాగే పితృశబ్దానికి కూడా పితరం, భ్రాతృ శబ్దానికి భ్రాతరం అని. అదే ధాతృ శబ్దం దగ్గర మాత్రం వేరు, ధాతారం అని. ఇది మీరు ఈ తేడాన్ని కొంచెం 4-5 శబ్దాలు చదివిన తర్వాత తెలుస్తుంది, ప్రయోగంలో తెలుస్తుంది. సరే, అది పెద్దగా ఇవాళ అది తెలియాలని అనుకోకండి, ముందు ముందు తెలుస్తుంది. తర్వాత ఆకారాంత స్త్రీలింగం లతాం లతాహ. ఈ లతాం ఇక్కడ కూడా ప్రత్యయం అమ్మే, అయితే వెనకాల ఏ అచ్చు ఉందో ఆ అచ్చు ఉంటుంది అంతే. చేత లతాం. బహువచనంలో లతాహ. ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఈ పుంలింగానికి స్త్రీలింగానికి ఇది ముఖ్యమైన భేదం. పుంలింగంలో అయితే ఆ ద్వితీయ బహువచనంలో నకారం కనపడుతుంది. రామాన్, బాలాన్, వృక్షాన్, హరీన్, గిరీన్, కవీన్, గురూన్, తరూన్, శంభూన్, ధాతృన్, పితృన్, భ్రాతృన్, ఇట్లాగా అన్నిటికీ ద్వితీయ బహువచనంలో నకారం కనపడుతుంది. అదే స్త్రీలింగ శబ్దాల్లో అయితే నకారం ఉండదు. ఆ దీర్ఘం రావడం అదే దీర్ఘం ఉంటుంది, కానీ చివర నకారం ఉండదు అనమాట, విసర్గలు ఉంటాయి. అంచేత లతాహ. గౌరీ శబ్దానికి గౌరీహి, భగినీ శబ్దానికి భగినీహి, పార్వతీ తీస్తే పార్వతీహి, లేఖని లేఖనీహి. ఈ విధంగా ఈకారాంత ఆకారాంత ఈ స్త్రీలింగ శబ్దాలకి ద్వితీయ బహువచనంలో కేవలం విసర్గే ఉంటుంది, కానీ నకారం ఉంటుంది. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లతాం లతాహ. ఆకారాంతంలో బాలా చెప్పామనుకోండి, బాలాం బాలాహ, వీణాం వీణాహ, పత్రికాం పత్రికాహ, భూమికాం భూమికాహ. ఈకారాంతానికి గౌరీం గౌరీహి, పార్వతీం పార్వతీహి, భగినీం భగినీహి, లేఖినీం లేఖినీహి. తర్వాత నపుంసకలింగం. నపుంసకలింగంలో ప్రథమా విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి ఒక్కలాగే ఉంటాయి. అది చాలా సౌకర్యం అన్నమాట. నపుంసలింగం అది అకారాంతమైన, ఇకారాంతమైన, ఉకారాంతమైన ఏవైనా సరే ప్రథమా ద్వితీయ ఒకలాగే ఉంటాయి. మనం ప్రస్తుతం అకారాంతమే చెప్పుకుంటున్నాం అనుకోండి. ఫలం ఫలాని, పత్రం పత్రాణి, పుష్పం పుష్పాణి, జలం జలాని, తోయం తోయాని. ఆ విధంగా ఇవే సంస్కృతంలో లిపిలో ఉన్నవి, కింద మళ్ళీ తెలుగు లిపిలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు సర్వనామ శబ్దాలకి ఇంతకుముందు షష్ఠి చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు ద్వితీయ చెబుతున్నాం. లింగ భేదాన్ని బట్టి, అంటే పులింగం స్త్రీలింగం నపుంసలింగం. ప్రథమలో మీరు కిం శబ్దంకి కహ కి ప్రథమ, షష్ఠిలో కస్య కేశాం అని చదివాం. ఇప్పుడు ద్వితీయ కం కాన్, కం కాన్. ఎవనిని కం, కాం కాన్ ఎవరిని. పుంలింగంలో కం కాన్, స్త్రీలింగంలో కాం కాహ, నపుంసలింగంలో కిం కాని.
ఇందాక ద్వితీయలో చెప్పాను కదా, పుంలింగంలో అయితే నకారం ఉంటుంది, స్త్రీలింగంలో నకారం ఉండదు, విసర్గే ఉంటుందని. అది ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంది చూడండి. కాన్ పుంలింగం, కాహ స్త్రీలింగం. కం కాన్, కాం కాహ, కిం కాని. కం కాన్ ఇది పుంలింగం, కామ్ కాహ స్త్రీలింగం, కిం కాని నపుంసలింగం. అలాగే తం తాన్, తం అతనిని, తాన్ వారిని, అయితే తం దానిని, తాన్ వానిని వాటిని అని. అలాగే తాము తాహ స్త్రీలింగం, తత్తు తాని. ఈ తత్తు తాని అనేది నపుంసలింగం. అది ప్రథమలోనూ తత్తు తాని అని ఉంటుంది, ద్వితీయలోనూ అట్లాగే ఉంటుంది. అదే ఏతం ఏతాన్, ఏతాం ఏతాహ, ఏతత్ ఏతాని. మొదట ఒకసారి అయితే ఇట్లా కూడా చూడండి. వరుస పుంలింగాలు కం కాన్, తం తాన్, ఏతం ఏతాన్. స్త్రీలింగము కాం కాహ, తాం తాహ, ఏతాం ఏతాహ. నపుంసలింగము కిం కాని, తత్తు తాని, ఏతత్ ఏతాని. అస్మత్ శబ్దానికి మాం అస్మాన్, యుష్మత్ శబ్దానికి త్వాం యుష్మాన్. అహం వయం ప్రథమ, అహం నేను, వయం మేము. షష్ఠిలో మమ అస్మాకం, మమ నా యొక్క, అస్మాకం మా యొక్క లేదా మన యొక్క. ద్వితీయలో మాం అస్మాన్, మాం నన్ను, అస్మాన్ మమ్ము లేదా మనలను. అలాగే యుష్మత్ శబ్దంలో త్వం యూయం, త్వం నీవు, యూయం మీరు. షష్ఠిలో తవా యుష్మాకం, తవ నీ యొక్క, యుష్మాకం మీ యొక్క. ద్వితీయలో త్వాం యుష్మాన్, త్వాం నిన్ను, యుష్మాన్ మిమ్ములను. అంటే ఈ సర్వనామ శబ్దములు సాధారణ వాటి కంటే కొంచెం తేడాగా ఉంటాయి, అందువల్ల వీటిని ప్రత్యేకంగా చూసుకోవాలి. ఈ యుష్మత్ అస్మత్ శబ్దాల విషయంలో వాటికి లింగ భేదం ఏమీ లేదు. ఏ లింగమైనా శబ్దం ఒకలాగే ఉంటుంది. పుంలింగంలో ఒకలాగా, స్త్రీలింగంలో ఒకలాగా ఉండదు. ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పినా తనని గురించి చెప్పినప్పుడు నేను అనే అంటారు. అలాగే మేము, ఆ స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఏవైనా నేను మేము అనే అంటాం. అందుకోసం సంస్కృతంలో కూడా అహం వయం అంచేత అంచేత యుష్మదస్మత్ శబ్దాలకి అసలు లింగ భేదము లేదు. అలింగే యుష్మదస్మది అని అంటూ ఉంటారు. యుష్మదస్మత్ శబ్దాలకి లింగము లేదు అని అంటే స్త్రీ పురుష భేదాన్ని బట్టి శబ్దంలో మార్పు ఏమీ ఉండదు. అంచేత స్త్రీలు మామ్ అంటే పురుషుడు నన్ను అన్నప్పుడు పురుషుడికైనా మామ్ అనే ఉంటుంది, స్త్రీకైనా మామ్ అనే ఉంటుంది. అది మామ్ అస్మాన్, అలాగే త్వాం యుష్మాన్. ఇక్కడ ఇందాక ఇచ్చినటువంటి శబ్దాలు ఇవి. వాటికి ఇప్పుడు మనం ద్వివచనము చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే మీలో ఎవరైనా వీటిని ద్వివచనాలు చెప్పండి. వీటికి ఇంతకుముందు షష్ఠి చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు మేఘస్య మేఘానాం అని చెప్పారు షష్ఠి. ఇప్పుడు ద్వివచనం కాదు, ఇప్పుడు ద్వితీయ విభక్తి చెప్పండి. ద్వితీయ విభక్తి లక్ష్మీ నారాయణ గారు
చెప్పండి. నమస్కారం మహోదయ. మేఘకి మేఘాం మేఘా మేఘాన్ మేఘం మేఘం మేఘాన్ మేఘం మేఘాన్ వస్తుంది మహోదయ. మేఘం మేఘాన్. బుధః బుధం బుధాన్. జనః జనం జనాన్. భారః భారం భారాన్. రథః రథం రథాన్. వేదః వేదం వేదాన్. యోధః యోధం యోధాన్. పాకః పాకం పాకాన్. లోభః లోభం లోభాన్. దేవః దేవం దేవాన్. చాలు. తర్వాత ఎవరు? మాధుర్య. అవునండి, మాధురి. చెప్పండి. మయూరః మయూరం మయూరాన్. పావకః పావకం పావకాన్. విలయః విలయం విలయాన్. వినయః వినయం వినయాన్. లఘుడః లఘుడం లఘుడాన్. యాచకః యాచకం యాచకాన్. సముద్రః సముద్రం సముద్రాన్. తుషితః తుషితం తుషితాన్. విహగః విహగం విహగాన్. ఆకాశః ఆకాశం ఆకాశాన్. అంతేనండి. నేను చెప్పనండి. చాలు. వరలక్ష్మి. వరలక్ష్మి. మహోదయ. నమస్తే మహోదయ. ఉద్యోగః ఉద్యోగం ఉద్యోగాన్. పండితః పండితం పండితాన్. శిష్యః శిష్యం శిష్యాన్. ప్రసాదః ప్రసాదం ప్రసాదాన్. శ్వశురః శ్వశురం శ్వశురాన్. వసిష్ఠః వసిష్ఠం వసిష్ఠాన్. బ్రాహ్మణః కరెక్టేనండి. బ్రాహ్మణః బ్రాహ్మణం బ్రాహ్మణాన్. క్షత్రియః క్షత్రియం క్షత్రియాన్. వైశ్యః వైశ్యం వైశ్యాన్. శూద్రః శూద్రం శూద్రాన్. ఈశ్వరః ఈశ్వరం ఈశ్వరాన్. నిర్జరః నిర్జరం నిర్జరాన్. ప్రకాశః ప్రకాశం ప్రకాశాన్. మార్జారః మార్జారం మార్జారాన్. మనుష్యః మనుష్యం మనుష్యాన్. సజ్జనః సజ్జనం సజ్జనాన్. చాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ఇంకొకటి తర్వాత. నేను చెప్పనండి. తర్వాత చెప్పండి. సజ్జనః సజ్జనం సజ్జనాన్. భ్రమరః భ్రమరం భ్రమరాన్. మృగః మృగం మృగాన్. వృశ్చికః వృశ్చికం వృశ్చికాన్. స్థేనః స్థేనం స్థేనాన్. గ్రామః గ్రామం గ్రామాన్. పురుషః పురుషం పురుషాన్. నృపం నృపాన్. నరః నరం నరాన్. హరః హరం హరాన్. అద్రిః అద్రిం. అహం వదామి మహోదయ. చెప్పండి. అద్రిం అద్రీన్. పైకి జరపాలి మహోదయ. ఎవరు? ఉమాసుందరి గారా? మహోదయ పైకి చెప్పండి. అది కనిపించలేదు మహోదయ. పైకి జరపాలి. గ్రామః గ్రామం అయిపోయింది. పురుషః పురుషం పురుషాన్. నృపః నృపం నృపాన్. నరః నరం నరాన్. హరః హరం హరాన్. అద్రిః అద్రిం అద్రీన్ అద్రీన్. అద్రీన్. హరిః హరిం
హరీన్. ఆ, మునిహి మునిం మునీన్. ఆ, కృషిషి కృషిం కృషీన్. ఆ, ఋషిషి ఋషిం ఋషీన్. ఆ. వాయుః బాహు వాయుం బాహు బాహు బాహుః బాహుః బాహుం బాహూన్. తరుః బాహూన్. ఆ, తరుః తరుం ఉమ్, తరూన్. ఉమ్, ఇందుః ఇందుం ఇందూన్. ఆ, కృమిః కృమిం ఉమ్, కృమీన్. ఉమ్, ప్రభుః ప్రభుం ఉమ్, ప్రభూన్. ఆ, వాయుః వాయు ఉమ్, వాయూ వాయుం వాయూన్. ఆ, గురు గురుం గురూన్. శిశుః ఉమ్, శిశుం శిశూన్. పశుః ఉమ్, పశుం పశూన్. వటుః ఉమ్, వటుం ఉమ్. వటూన్. ఆ, సరే. తర్వాత ధన్యవాదాలు. ఆ, ఇప్పుడు క్రియాపదము. క్రియాపదాల్లో ఇంతకు ముందు మనం వర్తమాన కాలం చూసాం. ఆ వర్తమాన కాలంలో ఈరోజు వర్తమాన కాలం అయింది కాబట్టి భూతకాలం చూపిస్తాం. వర్తమాన కాలం యొక్క రూపం మీకు గుర్తే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పఠతి పఠతః పఠంతి, అలాగే లిఖతి లిఖతః లిఖంతి, గచ్చతి గచ్చతః గచ్చంతి. ఆ విధంగా వర్తమాన కాల రూపం చూశారు. పఠతి పఠతః పఠంతి ఇక్కడ ఎదురుగా మీకు కనపడుతోంది. పఠతి పఠతః పఠంతి, అక్కడ తి తహ అంతి. ప్రథమ పురుషలో తి తహ అంతి అని ఉంటుంది. అదే భూతకాలంలో మార్చినప్పుడు ధాతువు పఠ అది అట్లాగే ఉంటుంది. భూతకాలాన్ని సూచించేది వెనకాల, దానికి ముందు పఠాకి ముందు ఆ వస్తుంది. తర్వాత చివర ఉన్నటువంటి తీలో ఇకారం పోతుంది. పఠతి అలాగా అపఠత్ అవుతుంది. పఠ ధాతువు అదే, ముందు ఆ చేర్చి చివర తీకి బదులుగా ఇకారం తీసేస్తే తకార పొల్లు అపఠత్. మనం ప్రత్యయాలని తీ తహ అంతి అని వర్తమాన కాలంలో ప్రథమ పురుషలో తీ తహ అంతి అని చెప్పాం. అదే భూతకాలానికి వచ్చేసరికి తీకి బదులుగా త్ తకార పొల్లు, తహాకి బదులు తాం, తీకి బదులు అన్. ఉచ్చారణ సౌకర్యం కోసం ఇంతి అన్నప్పుడు అంతి అంటాం. పఠంతి అంతి అని కదా. ఆ అంతిలో ఇకారం పోయి చివర సంయుక్త వర్ణంలో తకారం పోతే అన్ను మిగిలింది అనమాట. అంటే ఈ ప్రత్యయాలు కొంచెం ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఒకటి నమూనాకి ఒక ధాతువుని గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ధాతువులు కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇవి మీకు ఒకేలా ఉండే ధాతువులే ప్రస్తుతం మనం చెప్తున్నాము. అంచేత పఠతి పఠతః పఠంతి అనేదాన్ని భూతకాలంలో చెప్పినప్పుడు అపఠత్ అపఠతాం అపఠన్, అపఠత్ అపఠతాం అపఠన్. అలాగే అలిఖత్ అలిఖతాం అలిఖన్, అభవత్ అభవతాం అభవన్. పశ్యతి ఉందని కూడా అపశ్యత్ అపశ్యతాం అపశ్యన్. అలాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రత్యేకమైన ధాతువుల్లో చిన్న మార్పులు ఉంటూ ఉంటాయి. కింద ఇప్పుడు ఇక్కడ మొదటి వరుసలో సాధారణంగా ఉండేది ఇచ్చాం. అపఠత్ అపఠతాం అపఠన్, అలిఖత్ అలిఖతాం అలిఖన్. ఇలాగే ఇంతకు ముందు మీకు పరిచయమైన ధాతువులు అన్నీ కూడా అలాగే చెప్పచ్చు అనమాట. ఈ శృధాతువు పృధాతువు ఇవి కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అశృణోత్ అశృణుతాం అశృణ్వన్.
ఉండడం ఇక్కడ తకార పొల్లు అకారం చేరడం. అలాగే తామ్ అనే ద్వివచనంలో తాము, బహువచనంలో అన్ను, అవే ఉన్నాయి ఉండడం. కానీ కొంచెం అక్కడ మధ్యలో ఉండే ప్రత్యయం మారడం చేత స్వరూపంలో కొంచెం మార్పు ఉంటుంది. అంటే వాటిని ప్రస్తుతానికి అలాగే మీరు తెలుసుకోవాలి. అశృణోత్, అశృణుతాం, అశృణ్వన్. పైన అపఠత్ అంటే చదివెను, సహా అపఠత్ వాడు చదివెను, బాలహ అపఠత్ బాలుడు చదివెను, బాలౌ అపఠతాం ఇద్దరు బాలురు చదివిరి, బాలాహ అపఠన్ బాలురు చదివిరి, సహా అపఠత్ అతడు చదివేరు, తౌ అపఠతాం వారిద్దరూ చదివిరి, తే అపఠన్ వారు చదివిరి, సహా అలిఖత్ అంటే అతడు వ్రాసెను, తౌ అలిఖతాం వారిద్దరూ వ్రాసిరి, తే అలిఖన్ వారు వ్రాసిరి. శృధాతువుకి మన వర్తమాన కాలంలో శృణోతి, శృణుతః, శృణ్వంతి అని ఇచ్చాం. శృణోతి, ఆ శృణోతి తీసుకుంటే ఏమైంది? ఆ శృణోతిలో మొదట భూతకాలానికి చెప్పడానికి మొదట అకారం చేర్చాం, చివర తీలో ఈకారం తీసేసాం, అశృణోత్ అయింది. శృణోతి అశృణోత్, కరోతి అకరోత్. కరోతి అక్కడ ఎలా ఉందో అకరో అనేది ఇక్కడ అట్లాగే ఉంది. భూతకాలానికి చెప్పడానికి ముందు అకారం చేర్చి చివర తీలో ఈకారం తీసేసాం, అకరోత్, కరోతి అకరోత్ అయిందన్నమాట. అశృణోత్, అశృణుతాం, అశృణ్వన్, అకరోత్, అకురుతాం, అకుర్వన్. అంటే వర్తమాన కాల రూపాన్ని చూసి దానికి అనుగుణంగా మార్పును మనం చేసినట్టయితే సరిపోతుంది. పఠతి అపఠత్, పఠతః అపఠతాం, పఠంతి అపఠన్. అలాగే శృణోతి అశృణోత్, శృణుతః. ఈ తహ ఇక్కడ తాము కాబట్టి అశృణుతాం. శృణ్వంతి ఇక్కడ అశృణ్వన్. అలాగే కరోతి అకరోత్, కురుతః అకురుతాం, కుర్వంతి అకుర్వన్. అంటే వర్తమాన కాలములో ఉన్న రూపానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ భూతకాలంలో చేర్చవలసినవి చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రత్యయాలు మార్పు. తర్వాత మీకు ఇంతకు ముందు పరిచయమైనటువంటి ధాతువులు, అవే ధాతువులను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. వాటికి భూతకాలాన్ని మీరు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. చూడండి, ఎవరు చెప్తారు? ధాతువు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చాము ధాతువు చదవక్కర్లేదు. అక్కడ వర్తమాన కాలంలో రూపం ఇచ్చాము, అది చూసి మీరు భూతకాలంది చెప్పాలి. పైన ఒక ఉదాహరణకి అభవత్, అభవతాం, అభవన్ అని ఇచ్చాం. అభవత్, అభవతాం, అభవన్. అలాగే తిష్ఠ అని ఇచ్చామంటే దానికి అతిష్ఠత్, అతిష్ఠతాం, అతిష్ఠన్. అలాగే పశ్య, అపశ్యత్, అపశ్యతాం, అపశ్యన్ అని. ఈ విధంగా మిగతా ధాతువులు అక్కడ వరుసకు ఉన్నాయి. వాటిని ఒక 5 చెప్పండి, ఒక్కొక్కళ్ళు సరిపోతాయి. ఎవరు? ఉమాసుందర్ గారు చెప్తారా? చెప్పండి. దృషిర్, దృష్ ధాతువు. అంటే అవన్నీ చదవద్దు, డైరెక్ట్ గా చెప్పేయడమే మీరు. పశ్యతి, అపశ్యత్, అపశ్యతాం, అపశ్యన్. పా పిబతి, అపిబత్, అపిబతాం, అపిబన్. ఘ్రా ధాతు జిఘ్రతి, అజిఘ్రత్, అజిఘ్రతాం, అజిఘ్రన్.
గమ్ ధాతు గచ్చతి అగచ్చత్ అగచ్చతాం అగచ్చన్ ఆగచ్చతి ఆగచ్చత్ ఆగచ్చతాం ఆగచ్చన్. ఇక్కడ అంటే భూతకాలంలో చేరినా ఇక్కడ ఉపసర్గ ఉంది కాబట్టి కలిసిపోతుంది అనమాట. అందుచేత ఆగచ్చత్ ఆగచ్చతాం ఆగచ్చన్. తర్వాత దాన్ యచ్చతి అయచ్చత్ అయచ్చతాం అయచ్చన్. ఖాద్ ఖాదతి అఖాదత్ అఖాదతాం అఖాదన్. చాలు. లక్ష్మీనారాయణ గారు. మహోదయ నమస్కారः. అపఠత్ అపఠతాం అపఠన్ అచలతాం అచలన్ అపతత్ అపతతాం అపతన్ అనయతి అనయత్ అనయతాం అనయన్. ఆని ఆని అన్నది మహోదయ అక్కడ అంటే ఆంగ్ పూరక నీధాతు. తర్వాత లైన్ లో చూడండి, అది ఇక్కడికి వచ్చిన ఆనయతి 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 చూడండి, కింద ఆనయతి అని ఉంది చూడండి. ఆనయతం ఆనయతత్ ఆనయతాం ఆనయన్ అజయత్ జయతాం అవహత్ అవహతాం అవహన్ వర్షతత్ వర్షతాం అవర్షన్ అవర్షత్ 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 అవర్షతాం అవర్షన్ అవర్షన్ అహరత్ అహరతాం అహరన్ అత్యజత్ అత్యజతాం అత్యజన్ అపచత్ అపచతాం అపచన్ అక్రీడత్ అక్రీడతాం అక్రీడన్. చాలు. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? ఇంకా ఎవరు? వరలక్ష్మి గారు చెప్తారా? మహోదయ. అయితే పైకి తీస్తున్నాను, చెప్పండి. చెప్పండి. అక్రీడత్ అక్రీడతాం అక్రీడన్ అదీవ్యత్ అదీవ్యత్ అదీవ్యతాం అదీవ్యన్ అనుచ్యత్ అనుచ్యతాం అనుచ్చన్ అత్రస్యత్ అత్రస్యత్ అత్రస్యతాం అత్రస్యన్ అమృష్యత్ అమృష్యతాం అమృష్యన్ అపుష్యత్ అపుష్యతాం అపుష్యన్ అసుష్యత్ అసుష్యతాం అతుష్యన్ అశ్లిష్యత్ అశ్లిష్యతాం అశ్లిష్యన్ అదుష్యత్ అదుష్యతాం అదుష్యన్ అనస్యత్ అనస్యతాం అనస్యన్. ఇంకా తర్వాత ఎవరైనా? నేను చెప్తాను గురువు గారు. ఎవరు? సుబ్బలక్ష్మి. వరలక్ష్మి సార్, నేను చెప్తాను. వరలక్ష్మి గారు అయిపోయింది కదా. సుబ్బలక్ష్మి గారా? నేను చెప్పలేదండి. అవును గురువు గారు. వరలక్ష్మి గారు చెప్పలేదు. ఎవరు చెప్పారు మరి? ఇంతకు ముందు ఎవరు చెప్పారు? పోలండి. ఎవరెవరు చెప్పారు? సరే, ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు? నేను చెప్పిన గురువు గారు. ఎవరు? సుబ్బలక్ష్మి. చెప్పండి. తృప్యతి తృప్యతః తృప్యంతి అతృప్యత్ అతృప్యతాం అతృప్యన్ అకుప్యత్ అకుప్యతాం అకుప్యన్ అతుదత్ అతుదత్ అతుదతాం అతుదన్ అనుదత్ అనుదతాం అనుదన్ అక్షిపత్ అక్షిపతాం అక్షిపన్ అపృచ్ఛత్ అపృచ్ఛతాం అపృచ్ఛన్ అసృజత్ అసృజతాం అసృజన్ అముంచ. ధన్యవాదాలు గురుగారు. వరలక్ష్మి గారు. సార్ అపృచ్ఛత్ అపృచ్ఛతాం అపృచ్ఛన్
అసృజత్ అసృజతాం అసృజన్ అమృత్ అమృచ్ఛత్ అమృచ్ఛత్ అమృచ్ఛతాం అముంచత్ అమృచ్ఛన్ అముంచత్ మురుగు కాదు అముంచత్ ఉకారం అముంచత్ అముంచత్ అముంచతాం అముంచన్ 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 అవిందత్ అవిందతః అవిందత్ అవిందతాం అవిందన్ అసించత్ అసించతాం అసించన్ అయిచ్చత్ అయిచ్చతాం చెప్పనండి. పైన లింపతి లింపతి వదిలేశారు. అలింపన్ అదే నేను చెప్తున్నా. అలింపత్ అలింపతాం అలింపన్ అయిచ్చత్ అయిచ్చతాం అయిచ్చన్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఐ ఆ ఈ అనుకోడు. ఐచ్చత్ ఐచ్చత్ ఐచ్చతాం ఐకారం ఐకారం పెట్టాలి. ఐచ్చత్ ఐచ్చతాం ఐచ్చన్. సరే ఆపండి. ఎవరు భార్గవి గారు చదువుతారా? ఐచ్చత్ ఐచ్చతాం ఐచ్చన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పనండి. భార్గవి గారా? మిలతి 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 అమిలత్ అమిలతాం మిలతి ఇదేంటి చదవలేదా? అమిలత్ అమిలతాం అలిమన్ అమిలన్. తర్వాత ఏది? లిఖతి అలిఖత్ అలిఖతాం అలిఖన్ అవిషత్ అవిషతాం అవిషన్ స్పృశతి అస్పృశత్ అస్పృశత్ అస్పృశతాం అస్పృశన్ స్ఫురతి స్ఫురతాం అస్పృశతి చెప్పేశారు. అస్పృశత్ చెప్పారు. తర్వాత కృంతతి అస్పృశతి అస్పృతం అయిపోయింది కదా. కుర్బంది కృంతతి కృంతతి అకృంతత్ 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 అకృంతతాం అకృంతన్. చాలండి. భార్గవి గారు మీరు మీ వయసు ఎంత? 78. సంతోషం సంతోషం. మీరు ఇంకా నేర్చుకోవాలని పాపం నేర్చుకున్నారు. చాలా సంతోషం. బాగుంది. తర్వాత ఏమండి అరుణ కుమారి గారు చోరయతి దగ్గర చెప్పండి. అవి రెండు నేను చెప్పిన. చెప్పండి. అచోరయత్ చెప్పండి. అచోరయత్ అచోరయతాం అచోరయన్ అకథయత్ అకథయతాం. గురుగారు నేను చెప్తాను. గురుగారు ఆవిడ అయిపోయింది. అరుణ్ గారు మీరు చెప్పండి. అచోరయత్ అచోరయతాం అచోరయన్ అకథయత్ అకథయతాం అకథయన్ అగణయత్ అగణయతాం అగణయన్ అచింతయత్ అచింతయతాం అచింతయన్ అభక్షయతి అభక్షయత్ అభక్షయతాం అభక్షయన్ అతాడయత్ అతాడయతాం అతాడయంతి అక్షాలయత్ అతాడయన్ అక్షాలయత్ అక్షాలయతాం అక్షాలయన్ అపాశ్యత్ అపాశ్యత్ అపాశ్యతాం అపాశ్యన్. అక్కడ శ్యా కాదు శయ. అపాశయత్ అపాశయత్. అవును గురుగారు. అపాశయత్ అపాశయతాం అపాశయన్ అకలయత్ అకలయతాం అకలయన్. ధన్యవాదాలు. అలాగా
ఇక్కడ చెప్పే ఉదాహరణ వాక్యాలు కొన్ని ఇచ్చాము. సీతారామం పశ్యతి, సీతారామం అపశ్యత్. అక్కడ రామం ద్వితీయ విభక్తి, సీతా ప్రథమ విభక్తి. సీత పశ్యతి, సీత చూస్తోంది. కం పశ్యతి, ఎవరిని చూస్తోంది? రామం పశ్యతి, సీత రామం పశ్యతి. భూతకాలంలో సీతారామం అపశ్యత్, పశ్యతి అపశ్యత్. అలాగే బాలాహ పశ్యంతి, భూతకాలం బాలాహ అపశ్యన్. బాలహ పుస్తకం పఠతి. ఇక్కడ ఏకవచనంలో, అదే ఏకవచనమే అక్కర్లేదు, వర్తమాన కాలంలో కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చాము. వాటిని మనం బహువచనంలోకి మార్చాలి. బాలహ పుస్తకం పఠతి, పుత్రః పితరం వదతి, సహా మాతరం పృచ్చతి. ఎవరైనా మార్చారా? అహం వదామి. ఎవరు చెప్పండి? ఎస్ఎస్ లక్ష్మీ శాండిల్. చెప్పండి. అక్కడ బాలహ పుస్తకం పఠతి, అది భూతకాలంలో బాలహ పుస్తకం అపఠత్. రెండవది పుత్రః పితరం వదతి, పుత్రః పితరం వదతి, పుత్రః పితరం అవదత్, సహ మాతరం పృచ్చతి, సహ మాతరం అపృచ్చత్. బాలః పాఠం లిఖతి, బాలః పాఠం అలిఖత్, బాలాః పాఠం లిఖంతి, బాలాః పాఠం అలిఖన్. గజాః వనం గచ్చంతి, గజాః వనం అగచ్చన్. సరే, చాలు. లక్ష్మీనారాయణ గారు. మహోదయ, గౌరీ గానం శృణోతి, గౌరీ గానం అశృణత్. కవిః కావ్యం లిఖతి, కవిః కావ్యం అలిఖత్. సా పాకం కరోతి, సా పాకం అకరోత్. కా గానం శృణోతి, కా గానం అన్నారా? సా పాకం కరోత్. కా గానం శృణోతి, కా గానం అశృణోత్. కః పాఠం వదతి, కః పాఠం అవదత్. కే లేఖం లిఖంతి, కే లేఖం అలిఖన్. అంతేనటవి. ఇంకే తర్వాత రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయి. ఏతేషాం వృక్షాణాం ఫలాని మధురాణి, బాలాః గురోః వచనాని శృణ్వంతి. సరే, ఇప్పుడు మీకు ఇవాల్టి పాఠంలో షష్ఠీ విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి పరిచయం చేశాము. ఇంతకుముందు మీకు ప్రథమా విభక్తి పరిచయం అయింది. ఈ విభక్తుల్ని ఉపయోగించుకుంటూ అనేక శబ్దాలు మీకు కూడా ఇచ్చాము, అనేక ధాతువులు ఇచ్చాము. అంచేత అవే ధాతువులు అస్తమాటు పఠతి లిఖతి అవే కాకుండా ఇంకా ధాతువులు ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ ధాతువును ఉపయోగిస్తూ అభ్యాసం చేయండి. అంటే మీరేం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కళ్ళు కనీసం ఒక 10 వాక్యాలు కొత్త కొత్త క్రియాపదాలు వాడుతూ, అలాగే శబ్దాలు కూడా మళ్ళీ ఆ బాలహ అని సీత అని అవే శబ్దాలు కాకుండా ఇంకా కొంచెం పరిచయమైన మిగతా శబ్దాలు, కొన్ని శబ్దాలు కూడా ఇచ్చాయి కదా, వాటిని ఉపయోగిస్తూ 10 వాక్యాలు రాయండి. ఆ రాసినవి గ్రూప్లో పెట్టండి. అది అభ్యాసంగా చేయండి. ఇంకా గురువు గారు ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాను.